नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे उपन्यास प्रेमिका लेखक विभूति पट्टनायक। जीवनर सबकिछि ओल्टपाल्ट होई जिबाकु बसिथिला। आपणक सहित शेष थर पई रिक्सारे बसी कटक सहर परिक्रमा करिथिली। ठीक टेस्ट परीक्षा शेषरे गाँ को जीवा आगरु कॉलेज रे कौन गोटिए फंक्शन होउथिला रातिरे। तेणु उत्सव शेष हेबा आगरु हॉस्टेल को फेरी आसिले सुपरिटेंडेंट विषदृष्टि पड़िवार भय नथिला। बाहाघर दिन स्थिर होई सारिथिला। तेणु आपण खूब निश्चिंत आउ खुशी जना पड़ुथिले। मो मुहरे खुशी थिबा भली अभिनय करुथिले भी मन भितरे शंकित होई रहिथिली। हॉस्टेल रु आपणक चिठी चोरी अपार दियरंक मो आत्महत्या संपर्क रे भविष्यतवाणी नंदितार धमक आम घरे आपणक संपर्क रे भूल धारणा सृष्टिर चेष्टा एसबु मिसी मो मानसिक अवस्था को किपरि विपन्न करि देइथिला। मो मन तो आपणकर नख दर्पण। आपण मो मुह को चाही हठात चमकी पड़िला भली कहिले, तमे कौन एपर्यंत मो उपरे रागिछ? मो गंभीर भावरे उत्तर देइथिली। मो राग पाई आपणकर एते भावना काहेकि? रागिबार अधिकार तो आपण मते केबे देई नाहांती। रागिबी बाहाघर परे, से तो आहुरी केते मास बाकी अछि। जदि केबे आपणक झियो साहित्य सभा को जीवा पाई भल साड़ी पिंधि बाहरे बड़ चाकरी करुथबा कोनोसी लोकंकु बाहा हेबा पाई इच्छा प्रकाश करे, ताकू एमती शासन करिबी जे मो केते रागी आपण से दिन बुझिबे। आपण मो हाथ पापुली को खूब जोर रे चापी धरी सांगे सांगे कहिले, प्लीज छुआटा उपरे एते अत्याचार कर नाही। जहा रागिबा कथा बाहाघर पूर्वरु मो उपरे राग सुझाई दियो। बाहाघर परे तम मुहरे हस छड़ा मु आउ किछि देखिबाकू चाहे नाही। आपणक से कथारे की जादू थिला केजाणी। मोर सकल चेष्टा सत्वे मोहर गांभीर्य हसर बन्यारे भासीगला। मु गंभीर होईगले आपण मते हसांती, मु हसुथिले आपण गंभीर होई जांती। एइटा आपणकर की प्रकार खेल आजि सुद्धा मु बुझी पारे नाही। आपण मते खुशी करिवा पाई कहिले, तमे आदो व्यस्त हुआ नाही। बाहाघर परे मु ठीक तम घरे समस्तंकु खुशी कला भली भल चाकरीटिए बाछि नेबी। मु आपणक कथा विश्वास कली नाही। कहिली, आम घरे केही आउ आपणक भल मंद चाकरी पाई व्यस्त नुहंती। मु समस्तंकु बुझाई देइछि। बापा आपणंकु देखिगला परे प्रशंसारे शतमुख होई उठिछंती। बासुबाबू आपणंक विरुद्धरे कौन कहुथिले बोली तांको सांगरे बापांकर झगड़ा होई जाइछि। सेमाने आपणंकु निजर करी पाउछंती। सेतिकी आनंदरे सेमाने जे विभोर। किंतु आपण जदि अनुमति देबे बाहाघर परे मु चाकरी करिबी। आजिकाली तो सबु झियो बाहाघर परे चाकरी करुछंती। आपण सांगे सांगे गंभीर होई गले। कहिले, ना ना मो पार्ट टाइम स्वामी हेबाकू चाहे नाही। मो बो चाकरी करि नथिला। मो जेजेमा मध्य चाकरी करि नथिला। मो स्त्री मध्य। मु आपणंकु मझिरे बाधा देइथिली। ताहले तो बापांको कथा मानी आईएससी परे बाहाघर सारी देइथिले होई थांता। मु एते कष्ट करी बीएससी पढ़िली काहेकि? पाठ पढ़ी सारिला परे चाकरी करिवा पाई मोर एक प्रकार जिद देखी आपण टिके विचलित देखागले। आपणकर हुए तो आगरू धारणा थिला निजे चाकरी करिवा विषय मु खूब सीरियस नुहे। केवल आपणंकु चिड़ेबा पाई चाकरी प्रसंग बेले बेले उत्थापन करे। किंतु सेदिन मो कंठस्वर रे चाकरी पाई एपरी एक दृढ़ता थिला जहा आपणंकु हठात
ବିସ୍ମିତ କରିଦେଲା। ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝାଇଲା ଭଳି ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଚାକିରି କରିବା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଯେ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ କଥା ମୁଁ ମୂଳରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ କିଛି ପରିମାଣରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ। ଝୁନା, ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଜିମା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତରତର କରି ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର ବୋଳି କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଝୁଲାଇ ଚାକିରି କରି ବାହାରି ଯିବ। ମୁଁ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ତମକୁ ପାଉନଥିବି। ତମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନଥିବ। ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲି, ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଥିବା ପରିବାରର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଆଜିକାଲି କେବଳ ଚାକିରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକେ ହିଁ ଆଜିକାଲି ଚାକିରିଆଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜନ୍ତି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଅପମାନରେ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ କହିଲେ, ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ସାହିତ୍ୟିକର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରି ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଭାବପ୍ରବଣ। ସେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦୌ ଆଶା କର ନାହିଁ। ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସତରେ ତମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଆମ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଫୁଲ ଫୁଟାଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବଳ ଆପଣ ଯେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ବାପଘରକୁ ପଠାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିବା ଦେଖି ଆପଣ କହିଲେ, ଦେଖ, ଓଠରେ ରୂପାର ଚାମଚ ଧରି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବେଳେବେଳେ କହୁଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଛରେ ମୁଁ କେବେ ଗୋଡ଼ାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦରକାର ବେଳେ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିବା କଥା ମୁଁ ଭାବିପାରେ ନା। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ। ମୁଁ ପରିହାସ କରିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି ମନ୍ତବ୍ୟ କଲି, ଆପଣ ଚାହିଁନଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ ମୁହଁ ଟେକି ଅନଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେହି ତମ ଭଳି ଅସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ପରିହାସ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ଆକାରରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଭୁଲି ନ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ଆଉ ନନ୍ଦିତା? ଆପଣ ତ ଦିନେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ମନା କରିନଥିଲେ ଅଥବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିନଥିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଆଜି ତାକୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ମେଘ ମେଦୁରୂତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ, ନନ୍ଦିତାର କୌଣସି କଥା ମୁଁ ତମଠାରୁ ଲୁଚାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଦିନ ସେ ତାର ବଡ଼ଲୋକୀର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ମୋ ସହିତ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ମୋର ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଗଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା। ତା ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ମୋର ଜୀବନାଦର୍ଶର କିଛି କୋଉଠି ମେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆସ କି ନ ଆସ, ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ ନା। ଏକଦା ମୋ ପାଇଁ ସେ ଅକାରଣରେ ଅପନିନ୍ଦା ଶୁଣିଥିଲା। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତମେ ସେଥିରେ କାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ତା ମୁହଁଟା ଖର, ମନଟା କୋମଳ। ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ତା ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। ଏତେବେଳେ ତାକୁ ଆଘାତ କଲା ଭଳି କିଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ଆମ ବିବାହ ପରେ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିଯିବ।
ନନ୍ଦିତା ଯେ ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ କଥା ମୂଳରୁ ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କହିନଥିଲି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କର ଜଳ କେତେ ଦୂରକୁ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆମ ବିବାହ ଯେପରି ନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେଜାଣି କାହିଁକି ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନଥିଲି। ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଯେତେଦିନ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲା ତା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ବିନା ଦୋଷରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ଅନିତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ହର୍ଲିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ତଥାପି ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ସେ କେବେ ଅକାରଣ ଅପବାଦ ସହିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବେ। ମୋତେ ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡରି ମରି ସ୍ନେହ କରିବି? ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବି? ତଥାପି ନନ୍ଦିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରୁଛି ବୋଲି କାଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାର ଆକାଂକ୍ଷିତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରତାରଣା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚମକି ଉଠିଲି। ପଚାରିଲି, ସେ ଯେ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସେ ମୋତେ ନିଜେ ଏବେ କହିଛି ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ତାର ଗୋପନ ପ୍ରେମ କଥା ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଆଘାତ ସହିଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତମର କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗ ତମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତମ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ମୋ ସହିତ ତମର ବିବାହରେ ଅନେକଙ୍କର ସମ୍ମତି ନାହିଁ। ଆମ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଖୁସି ହେବ। ତା ମୁହଁରୁ ଏସବୁ ଏଣୁତେଣୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ତା ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି ଅଛି, ମୋ ବାହାଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ନା ନା, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ ଭୁଲ ବୁଝିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ, ମୋତେ କେବେ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକିନି। ତଥାପି ମୁଁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ତୁଟାଇବେ କାହିଁକି? ଆପଣ ଆଗ ଭଳି ତା ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏତେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଆବେଗରେ ତରଳିଗଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଠାରୁ ସେହିଭଳି ଏକ ଉତ୍ତର ଆଶା କରୁଥିଲେ। ମିଛ କହୁଛି? କାରଣ ତାପରେ ମୋ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ନେଇ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ବାହାଘର ପରେ ତମେ ମୋତେ ପାଇବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇବି। କିଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ସେଇଟା ଅତୀତର କଥା ହୋଇ ରହିଯିବ। ପ୍ରେମର ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅତୁଟ ଥିଲେ କାହାରି ଅପପ୍ରଚାର ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିତାକୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେବି। ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧା ବୟସରୁ ଦେଖି ଆସିଛି। ତାର ମୁହଁର ଭାଷା ତାର ମନର କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଯେ ଆମ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ କିଛି ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ା କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଘାତ ପାଇଲେ ସେ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ନନ୍ଦିତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ କଥାରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। କଲେଜ ପାଖ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମୋତେ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ସ୍ନେହ କରିସାରି କହିଲେ, ISC ରେଜଲ୍ଟଟା ଖରାପ କରି ମୋତେ ବଦନାମ କରିଥିଲ। ଏଥର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରି ପଢ଼।
ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଚ୍ କରିଥିଲି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବେଶୀ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ କେଇ ଦିନ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ମୋତେ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୁହଁରେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ହାତରେ ମୋ ଲମ୍ବା ବେଣୀକୁ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମିଛ ଦୁଃଖରେ ମୁହଁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିହ୍ନ ଫୁଟାଇ କହିଥିଲି, ଆଃ, ଭାରି କାଟୁଛି। ଏତେ ଜୋରରେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି? ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଥିଲେ। ଏଇଥରକ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ କେବେ ଜୋରରେ ବେଣୀକୁ ଟାଣିବି ନାହିଁ। ଏଣିକି ଖୁବ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟାଣିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଣୀ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲ ପାଖ ହୋଇ ଆସିଲା। ରିକ୍ସା ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବନ୍ତୀ କି ଆରତୀ କେହି ଦେଖିନେଲେ ବେଣୀ ଟଣା କଷ୍ଟଠାରୁ ସେ ଲଜ୍ଜା ବଳି ପଡ଼ିବ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଲଫାପା, ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଖୋଲିବେ। ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଲଫାପା ଭିତରେ ଥିଲା ଚନ୍ଦନ କାଠରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନବବର୍ଷର ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼। କାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଲେଖିଥିଲି, ବିଗତ ବର୍ଷର ସକଳ ଗ୍ଲାନି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ନୂତନ ବର୍ଷର ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନାରେ ଆମର ସୁରଭିତ ହୋଇ ଉଠୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଭ କାମନାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସେହି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଜୀବନର କାଳବର୍ଷ। ମନର ବନ୍ଧନ ତୁଟାଇ ଦେଇ ପରାସ୍ତ ଦେହରେ କଳୁଷିତ ଗ୍ଲାନି ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲି। ଆପେ ଆପେ ଉପଯାଚିକା ଭାବରେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଅସରାଏ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ବର୍ଷା ଭଳି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟାଏ ଦୁରନ୍ତ ଅଶୁଭ ଝଡ଼ ଭଳି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସକଳ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଥିଲା ସ୍ଥିର, ଅଚଞ୍ଚଳ। ଯେଉଁଦିନ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରକୁ ଶତଛିନ୍ନ କରି ଚାଲି ଆସିଲି, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ମନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନବବର୍ଷର ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ବିବାହିତ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ନବବର୍ଷରେ ସେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଫେରସ୍ତ ପଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା ନଥିଲା, ଥିଲା ଘୃଣାର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତାହା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା। ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ମଧ୍ୟ ଯୌବନ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସମତଳ। ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗର ଆଲୋଡ଼ନ ପ୍ରକମ୍ପନ ନଥାଏ। ମଧ୍ୟ ଯୌବନା ନାରୀର ଜୀବନରେ ସେହିପରି ଆସିଯାଏ କମ୍ପନବିହୀନ ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳତା। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଏ ମଧ୍ୟ ଯୌବନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭା ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ରୂପ ଯୌବନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏକ ଭୟାନକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ଆସିଲି, ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିଯିବା ଆଗରୁ ମୋର ସେ ରୂପ ଯୌବନ ହରାଇ ବସିବ ସକଳ ଆକର୍ଷଣ। ସେଦିନ ହୁଏତ ଆପଣ ମୋତେ ନିଜର ଏକଦା ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ସୁଦ୍ଧା ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏକ ଶ୍ୱାସରୋଧୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ନାରୀର ଜୀବନଟା ଏମିତି। ସେ କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ କସ୍ତୁରୀ ନାଭି ମୃଗ ଭଳି ନିଜ ରୂପ ଯୌବନର ଅହଙ୍କାରରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ରୂପହୀନ